നിന്നോട്
കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ ക്രിസ്തുവിലേതു മനുഷ്യനെയും പൂർണ്ണരായി നിർത്തിയിടുവോ. ക്രിസ്തുവിലേതു മനുഷ്യനെയും പൂർണ്ണരായി നിർത്തിയിടുവോ. പ്രാപിക്കും തേജസ്സിൽ വാടാത്ത കിരീടം പ്രിയൻ കരങ്ങളിൽ നിന്നവർ. പ്രാപിക്കും തേജസ്സിൽ വാടാത്ത കിരീടം പ്രിയൻ കരങ്ങളിൽ നിന്നവർ. ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ ഓട്ടം തികച്ചോ തിരശീലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നേ. ഓട്ടം തികച്ചോ തിരശീലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നേ. ഈ പ്രത്യാശയിന്നൽ സന്തോഷം ഓർത്തു ഞാൻ പിന്തുടർന്നിടുന്നേ ധൈര്യമായി. ഈ പ്രത്യാശയിന്നൽ സന്തോഷം ഓർത്തു ഞാൻ പിന്തുടർന്നിടുന്നേ ധൈര്യമായി. ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ. ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. 87-ാം സങ്കീർത്തനം. യഹോവ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച നഗരത്തെ, സിയോന്റെ പടിവാതിലുകളെ തന്നെ യാക്കോബിൻ്റെ സകല നിവാസങ്ങളെക്കാളും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമേ, നിന്നെക്കുറിച്ച് മഹത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പരിചയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രഹബിനെയും ബാബേലിനെയും ഫെലിസ്ത്യർ, സോർ, കൂശ് എന്നിവരെയും പ്രസ്താവിക്കും. ഇവൻ അവിടെ ജനിച്ചു, ഇവനും അവനും അവിടെ ജനിച്ചു എന്ന് സിയോനെക്കുറിച്ച് പറയും. അത്യുന്നതൻ തന്നെ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവ വംശങ്ങളെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ ജനിച്ചു എന്നിങ്ങനെ എണ്ണും. എൻ്റെ ഉറവുകളൊക്കെയും നിന്നിലാകുന്നുവെന്ന്
സംഗീതക്കാരും നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരും ഒരുപോലെ പറയും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം മുതൽ. ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും. ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും. തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും. ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും. എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും. എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനെ പിതാവ് മാനിക്കും. വെളിപാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ. പിന്നെ ഞാൻ സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടും അവനോടുകൂടെ നെറ്റിയിൽ അവൻ്റെ നാമവും പിതാവിൻ്റെ നാമവും എഴുതിയിരിക്കുന്ന 144,000 പേരും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. പെരുവെള്ളത്തിന് ഇരച്ചൽ പോലെയും വലിയൊരു ഇടിമുഴക്കം പോലെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നൊരു ഘോഷം കേട്ടു. ഞാൻ കേട്ട ഘോഷം വൈണികന്മാർ വീണമീട്ടുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു. അവർ സിംഹാസനത്തിനും 4 ജീവികൾക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും മുൻപാകെ ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടി. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്ന 144,000 പേർക്കല്ലാതെ ആർക്കും ആ പാട്ട് പഠിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ കന്യകമാരാകിയാൽ സ്ത്രീകളോട് മാലിന്യപ്പെടാത്തവർ. കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും അവർ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. അവരെ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യഫലമായി മനുഷ്യരുടെ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭോഷ്ക് അവരുടെ വായിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ കളങ്കമില്ലാത്തവർ തന്നെ. രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് 2 കോറസാണ്. ലക്ഷോലക്ഷം ദൂതന്മാർ അണിയണിയായി നിരന്നിടുന്നേ. കുഞ്ഞാട്ടിൻ കല്യാണ നാളിൽ ആരവാരം കേൾക്കുന്നില്ലേ. കുഞ്ഞാട്ടിൻ കല്യാണ നാളിൽ ആരവാരം കേൾക്കുന്നില്ലേ. വേഗം നാം കണ്ടിടും പൂർണ്ണശോഭയുടെ പ്രിയനേ. വേഗം നാം കണ്ടിടും പൂർണ്ണശോഭയുടെ പ്രിയനേ. ആയന്താനന്ദം ആ ക്ഷണത്തിൽ അവനോട് സദൃശരാകും. ആയന്താനന്ദം ആ ക്ഷണത്തിൽ അവനോട് സദൃശരാകും. ദൂതസൈന്യം അകമ്പടിയാ കർത്തനേശുതൻ വെളിപ്പെടുമേ. ദൂതസൈന്യം അകമ്പടിയാ കർത്തനേശുതൻ വെളിപ്പെടുമേ. പെട്ടെന്ന് നാം പറന്നുയർന്നു പ്രിയനോടൊപ്പം
പൂർണ്ണശോഭയോടെ പ്രിയനേ വേദം കണ്ടിടും പൂർണ്ണശോഭയോടെ പ്രിയനേ ആനന്ദം ആ ക്ഷണത്തിൽ അവനോട് സദൃശരാകും ആനന്ദം ആ ക്ഷണത്തിൽ അവനോട് സദൃശരാകും. സ്തോത്രം. ശ്രീമാൻ ജോജി പാലങ്ങാട്ടിൽ പാലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. വന്യ ദൈവദാസന്മാരെ, എത്രയും ബഹുമാന്യരായ സിസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ബഹുമാന്യരായ വിശ്വാസികളെ, നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പാസ്റ്ററിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയാതെ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ അത് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഉറക്കം വരത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് വാക്ക് പറയണം എന്നാഗ്രഹിച്ചത്. ഞാൻ ഈ TPM സഭയിലെ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ കുറച്ച് വർഷത്തെ ഒരു പരിചയവും അടുപ്പവുമാണ് എനിക്ക് ഈ പാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചാത്തന്നൂർ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ അന്ന് ഒരു ദിവസം അവിടെ രാത്രിയിൽ തങ്ങി എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ച് വിട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ. അതുപോലെ പല സമയങ്ങളിലും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാലും ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അന്നേരം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും രാത്രി 11:30-ക്കൊക്കെ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ചില സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പോലും വിളിക്കാതെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ജോജിമോനെ എന്താണ് വിഷയം, എന്താണ് വിഷമം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി. ഇന്നലെ രാവിലെ അദ്ദേഹം നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഷോക്കായിട്ടാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാർത്ത കേൾക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസവും ഞങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എപ്പം വിളിച്ചാലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം കർത്താവ് നടത്തും എന്നുകൂടി ഒരു വാക്ക് പറയാതെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും, ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് വിളിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ അദ്ദേഹം ഫോൺ വെക്കാറുള്ളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വേർപാട് TPM സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, എന്നെപ്പോലെയുള്ള അനേകായിരം ആളുകളുടെ ഒരു നഷ്ടം കൂടിയാണ്. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാൽ വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന, ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടതിലുള്ള അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിലുള്ള ദുഃഖം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.
കുടുംബാംഗങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുക. കുടുംബാംഗങ്ങൾ സാക്ഷി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറയുക. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய குடும்பம் பாவப்பட்ட குடும்பம் தான். ஆனாலும் நான் அந்த குடும்பத்தில் தாய்க்கு மேலான தாயாக இருந்ததா இருக்கிறது. எங்கள் குடும்பத்தில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஓடி வராது. ஏதாவது பிரச்சனைகள் சொன்னா வரவே செய்யாது. எனக்கு நேரம் கிட்டாது. எனக்கு பிள்ளைகளை எனக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லும். ஆனாலும் இடம் நேரத்தை போவாத வரைக்கும் வந்தா ஒரு மலை வந்து நிற்கும் போல வரும். பப்பா இறந்த டைமுக்கு 2 மாதம் 12 நாளாയി பப்பா இறந்து அந்த நாளில் வந்துட்டு போனது. பின்ன எங்கள் வீட்டுக்கு வரவே இல்லை, எங்களை காணவே இல்லை. ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னை காணணும்னு சொல்லி கூப்பிட்ட ஒரு இடத்துல வர சொன்னா அங்கே போய் பார்க்க 2 கையை பிடிச்சு ஒரு நாளும் செய்யாத வேலை 2 கையை பிடிச்சு அந்த கையில் முத்திட்டு அம்மைக்கு ஒரு நாளைக்கு எங்கேயும் അങ്ങോട്ട് வரக்கூடாதோன்னு கேட்டு சரி நான் வரான்னு சொன்னேன். என்னோட அவனோட துக்கத்துக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என் சிறு சாட்சி எத்தனை தேவனை அனுப்பிச்சு இதை தொத்துதிக்கிறேன். எங்கள் மாமா மாமா மாதிரி நிற்க மாட்டாங்க. ஒரு அப்பாவை விட மேலே என்ன நடத்துவாங்க. ஒவ்வொரு காரியத்துலேயும் நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிற ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சர் மாதிரி நடத்துவாங்க. எனக்கு ஆரம்பத்தில் நாங்கள் வெங்கடம்ப சபைக்கு போயிட்டு இருந்தோம். அப்போ நான் முன்னாடி ஏஜிக்கு போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போது சபைக்கு போனாங்களா. அவங்க சொன்னாங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு மெண்டல் ஏதோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னதும் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிற நேரத்துக்கு நாங்கள் மாமா கேட்டு இருக்கிற சபைக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம். போகும்போது அப்போ தான் கர்த்தர் எப்படி ஜெபிக்கணும், எப்படி ஒவ்வொருத்தங்கக்கிட்ட பேசணும், எப்படி ஊழியம் எப்படி நடக்குதுங்கிறத எனக்கு முதல்ல அதில் வச்சு காமிச்சு தந்தாங்க. அப்படி ஜெபிச்சு அப்பா விடுதலை ஆனாங்க. அதுலேருந்து தான் நான் சென்னை கன்வென்ஷன் போய் ஞானஸ்தானம் எடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். 2019 எனக்கு திருமணமானது. திருமணம் ஆகி 4 வருஷம் எனக்கு குழந்தை இல்லை. எல்லாருக்கும் மாமா ஜெபிக்கும்போது குழந்தை கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், எல்லாருக்கும் குழந்தை கிடைக்குது, ஆனால் எனக்கு மட்டும் நீங்கள் ஜெபிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே சொன்னாங்க நான் மற்றவங்களுக்கு ஜெபிக்கிற ஜெபம் உனக்கு கர்த்தர் சீக்கிரமாக தரப்போகிறாரு. அப்போ 2023 நான் சவுதிக்கு போனேன். ஹஸ்பண்ட் சவுதியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அப்போ சவுதிக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு 9 மாதம் இருந்தேன். ஆனால் அப்பவும் இல்லை. திரும்ப ஒரு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், மாமா எனக்கு இது வரைக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி கேட்கல, நீ நிச்சயமாக திரும்பி வரும்போது நீ ஒரு கர்த்தர் உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தருவார், நீ விசுவாசத்தோடு ஜெபின்னு ஒரு விசுவாச ஜீவி எப்படி இருக்குங்கிறத எனக்கு காமிச்சிருந்த ஒரு மனுஷர். திரும்ப நான் மார்ச் 5ஆம் தேதி என் ஹஸ்பண்ட் நான் குழந்தையுமா போய் அங்கே போய் பார்க்க போனோம். அப்போ என் பிள்ளையை தூக்கிட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடும் கொடுத்து, அப்போ நான் சொல்கிறேன், ஏன் மாமா இப்போவே அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க? அப்படி இல்லை, நான் மறிச்சிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவேன், அதனால் நான் இப்போ கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன். ஆனால் இவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. எங்களை ஒரு ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்தின மனுஷன். ஆனால் இப்போ இங்கே இல்லை. கர்த்தர் எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும். எங்களுக்கு நல்ல வழி சொல்லதுக்கு யாருமே இல்லை. எல்லா விஷயத்துக்கும் அவர் ஒருத்தர் தான். என்னதுனாலும் எப்படி செய்யணும், டிபிஎம்னா என்ன, அதோட உபதேசம்னா என்ன, அதோட சத்தியம்னா என்னன்னு எனக்கு சொல்லி தந்து என்னை நல்லா வழிபடுத்தணும் மாமா. இதோட என்ன சாட்சி நிறுத்தினேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இது என்னுடைய அண்ணன் நான் சொல்ல என்னால் முடியாது. அவன் என்ன ஒரு நாள் கூட தங்கச்சி நான் கூப்பிட்டதே கிடையாது. என்ன மக்களே அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. மக்களேன்னு கூப்பிட்டா அவங்க எனக்கு அப்பா தானே.
போனதுலேருந்து என் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க. ஒரு 6 மாதம் 5 மாதம் கழித்து எப்பாச்சும் ஒருக்கா கூப்பிட்டு, மக்களே எப்படி இருக்க, சாப்பிட்டியா, சமாதானமாக இருக்கிறியா அப்படின்றது மாத்திரம்தான் பேசுவாங்க. எங்கள் அண்ணன் பேசுகிறது நான் ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணுறவங்கலாம் கேட்டோன்னு சொல்லுவாங்க, இது உங்கள் அண்ணனா பேசுகிறாங்க, 2 வார்த்தை பேசிட்டு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இவ்வளோதான் என்கிட்ட பேசுகிறது, பிள்ளைங்க நல்லா இருக்காங்களா, இவ்வளோதான், சரிம்மா சோத்திரம் மக்களே, அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க. அப்படி எனக்கு எங்கள் அண்ணன் தான் ரட்சிப்பு. எங்களோட வீட்டில் நாங்கள் 5 பசங்க, நான் ஒரு பொண்ணு. 3 பேர் எங்களை விட்டு கடந்து போயிட்டாங்க. இது அண்ணனோட 3 பேர். எனக்கு மூத்த தம்பி இல்லை, எனக்கு மூத்தது இல்லை, எனக்கு அடுத்ததும் இல்லை. அடுத்தது என்னோட மூத்த அண்ணனா. நான் இங்கே இழந்தாலும் பரலோகத்தில் எங்கள் அண்ணனை பார்த்துருவேன் என்ற நம்பிக்கை உண்டு. எங்கள் அண்ணன் பெருசு, நாங்கள் எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க. எங்கள் அண்ணன் +2 முடித்தோடனே ஊழியத்துக்கு கடந்துட்டாங்க. எங்களுக்கு அண்ணன் எதுவும் எங்களோட ரொம்ப க்ளோஸாக பேசினதெல்லாம் கிடையாது. அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் சிஎஸ்சி பெற்றோரால் வளர்க்கப்பட்டோம். அதுக்கு பிறகு அவன் ஒரு ஃப்ரெண்டோட இந்து பக்தனா முருக பக்தனா மாறிட்டான். அதுக்கு பிறகு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு தெரியாது. அந்த முருக பக்தன் கடைசியில் சபரிமலைக்கும் போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கிறப்போ அவங்களுக்குள்ள ஏதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போல். அதனால் அவங்க அந்த தெய்வத்தை விட்டு பிரிஞ்சுட்டு ஆர்சி சர்ச்சில் போய் 1 மணி நேரம் முழங்கால நின்று ப்ரேயர் பண்ணுவான். அப்போது அந்த ஆர்சி சர்ச்சில் இவன் சிஎஸ்சி சர்ச்சு, ஆர்சி சர்ச்சில் வந்து இவன் முழங்கால் போட்டு ப்ரேயர் பண்ணுறதுனால அங்கே ஆர்சி சர்ச்சுக்கு வர்றாங்க, எப்படி இந்த பையன் சிஎஸ்சி சர்ச்சு பையன் இங்கே வந்து எப்படி பண்ணலாம், இனி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப தான் நம்ம சிபிஎன் சர்ச்லேருந்து ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு அதில் வந்து பஸ் ஸ்டாப்பில், அந்த ஆர்சி சர்ச் பக்கம்தான் பஸ் ஸ்டாப்பு, அதில் வந்து இறங்கும்போது என்னப்பா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி என்ன ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உனக்கு அதுதானே பிரச்சனை, வா எங்கள் கூட சர்ச்சுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அவனுக்கு பிடிக்காது போல, பெந்தேஸ்து அப்படின்னா பிடிக்காது. அப்போ உனக்கு ஒரு குழப்பம், ஹிந்துக்கு போகலை, சிஎஸ்சிக்கு போகலை, ஆர்சிக்கு போகலை, எங்கே போகிறதுன்னு ஒரு வழி காட்டுங்க அப்படின்னு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படி இருக்கப்போ சொல்லியிருக்கான், அவங்க பெந்தேஸ்து சர்ச்சில் கூப்பிட்ருக்காங்களே, அவங்க வந்து என்னை கூப்பிடணும், நீங்கள் எங்கள் சர்ச்சுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடணும், அப்போ நான் போயிடுவேன், இல்லைன்னா நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க நேற்றுக்கிழமை காலையில் 8 மணிக்கு முன்னே அண்ணன் குளிச்சு ரெடியாக இருக்கிறான். அவங்க வந்து கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் போகணுன்றதுக்காக இருக்கான். அப்போ அந்த நபருடைய மூத்த பையனை அனுப்பி விட்ருக்காங்க. அப்பா சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்டாங்க வா அப்படின்னு சொன்னான்னா, வாங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்களாம். உடனே கிளம்பி போயிட்டான். அவன் ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் போனான் சிபிஎன் சர்ச்சுக்கு, கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்தான். அது பிற்பாடு என்னையும் கூட்டிகிட்டு போனான். அப்போது அண்ணன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில், ஏன்னா எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் தான் அவனுக்கு எப்போவுமே, எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலில் ரொம்ப இதாக இருப்பான். ஆர்சியா ஹிந்துவா எதாக இருந்தாலும் ரொம்ப பக்தியாக இருப்பான். அதனால் அவன் எப்போ வீட்டில் வந்தோடனே, இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்தோடனே எனக்கு டக்குன்னு வந்து எப்போ வீட்டில் வந்து அல்லையிலையோ அப்படின்னு சொல்லுவான். நான் சொன்னேன் இங்கே யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அவன் என்ன எப்போ சொல்கிறப்போ அப்போ நான் சொன்னேன் இங்கே யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அவன் அல்லையிலையோ சொன்னால் நான் எது வந்து அல்லையிலையோ யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அப்படி கொஞ்ச நாள் கழியவும் நானே அண்ணனுக்கு கூட கடந்து போயிட்டேன். வீட்டில் ரொம்ப பிரச்சனை. அப்பாவுக்கு நான் 5 பசங்க, நான் ஒரு பொண்ணு, நகைப்படாமல் இருக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லி அப்பா அம்மா எல்லாருமா வந்து அண்ணன்ட்ட ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்குள்ள மீறி நான் அண்ணன் கூட கடந்து போனேன். மறுபடியும் ஃபேமிலியாக வந்தோம். அண்ணன் உழித்து கடந்து வந்தான். இந்த ஓட்டத்தை இதுவரையிலும் ஓடி இருக்கிறான். இந்த கடந்த வாரத்தில் சொன்னான், மக்களே நான் மாறி போயிடுவேன், நீ ஒரு வாட்டி வந்துட்டு போயிடுறா,
ஏன்னா நான் ஸ்கூலில் வேலை பார்க்கேன், சத்துணவு சமையல் வேலை பார்க்குறேன். அதனால எனக்கு எப்போ வர முடியாது. நான் ஸ்கூல் லீவ் டைமில் மாத்திரம்னா எப்போனாலும் அண்ணனை பார்ப்பேன். இல்லை நான் மாறி போயிடுவேன், வந்துருண்ணா அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சனிக்கிழமை வந்து பார்த்தேன். மறுபடியும் நான் இந்த மாதிரி தான் பார்க்குறேன். ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு அப்பா தான் அவன். எந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்பா இல்லை, எந்த பிள்ளைகளுக்கு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அப்பா இல்லைன்னா இதுதான் அப்பாவாக இருந்தேன். இப்போ எந்த பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா இல்லை. அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலை இருந்தாலும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வைராக்கியமாக நின்று அண்ணன் ஓடுனது போல் இன்னும் ஒன்று எனக்கு சொல்லக்கூடாது, அதனால் சொல்லாமல் இருக்கவும் முடியலை. அண்ணனை எடுத்த தெய்வம் என்ன எடுத்திருந்தா நலமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் இருந்து போனால் என்னுடைய பிள்ளைகள் 2 பேர் பசங்க தான். 1 மணி நேரம் இல்லை அழுவானுவேன், இல்லை 1 நாள் ஃபுல்லாக அழுவானுங்க, இல்லை 1 வாரம் அழுவானு, இல்லைன்னா 1 மாதம் அழுவானு, அதோட விட்டு போயிடுவானுங்க. எப்போ நினப்பு வரும் ஆனால் அழ மாட்டானுங்க. அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அண்ணங்க ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி, அவங்க அழுவாங்க, அவங்க ஃபேமிலியில் அழுவாங்க. எல்லோரும் ஏதோ 2 நாள் 3 நாள் அழுவாங்க, அதோடு விட்டுருவாங்க. ஆனால் எங்கள் அண்ணன் இறந்தது, ரிச் பாஸ்டர் அண்ணன் இறந்தது. இந்த ஊரில் ஏதேசும் நல்ல பல நாடுகளுக்கு ஒரு இழப்புன்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் இறந்துருந்தா நலமாக இருக்கும். நான் இந்த உலகத்தில் அரிசிக்கு செலவும் பூமிக்கு ஒரு பாரமாக இருக்கிறேன். எங்கள் அண்ணனா வச்சுட்டு என்ன எடுத்துருக்கலாம். இதுக்கு இந்த வார்த்தை ஓவர் தான். நான் எனக்கு தாங்கக்கூடிய சக்தியே இல்லை. இப்படி நடக்கும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. கர்த்தருடைய ஓட்டத்தை ஓடினா நாங்களும் அது போல அண்ணன் வைத்த அந்த அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நடக்க நீங்கள் யாவரும் ஜெபிக்கும்படி கேட்டு சாட்சியம் முடிக்கிறேன். கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். അവിടെ സൗകര്യം കൊടുക്കുക. ഇവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അത് കേട്ടുവിട്ട. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ പാസ്റ്ററുടെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ, സഭാവിശ്വാസികളെ, ഞാൻ വിലങ്ങറ നമ്മുടെ പെയ്ത്തോമിൻ്റെ വാർഡ് മെമ്പറാണ്. എൻ്റെ പേര് ബിന്ദു പ്രകാശ്. ഈ അപ്പച്ചനുമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ വാർഡിൽ ഒരു മരണം നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മരണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ 2 പേരും പരിചയപ്പെട്ടതും. അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരുപാട് പാസ്റ്റർമാരും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പള്ളിയായാലും അമ്പലമായാലും എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സഹകരണത്തോട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. നല്ല ഒരു വിശ്വാസിയാണ്. പക്ഷേ വന്നു പോയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റർമാർ എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണത്തോടെ പോയി. എങ്കിലും അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനായി ഈ അപ്പച്ചനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസികളോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയോട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് എങ്ങനെ സൗമ്യമായി സന്തോഷമായി അവരുടെ മനസ്സിലെ വേദനകൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവരെ മുന്നോട്ട് നടത്താൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കണ്ടതും ഈ സന്നിധിയിൽ വെച്ചാണ്. കാരണം അവിടെ വിലങ്ങറയിൽ ഇരുന്ന ഒരു അപ്പച്ചൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ആ ദൂരെ നിന്ന് എന്നെ ഒറ്റക്കണ്ണാലെ കണ്ടു ഓടി എൻ്റെ അരികിൽ വരികയും എന്നെ കണ്ടാൽ ഉടൻ എൻ്റെ മക്കളുടെ ക്ഷേമമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതും. പക്ഷേ അപ്പച്ചൻ കുറേ നേരം എന്നോട് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഇനി ഞാൻ വിലങ്ങറയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാഡത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ സന്തോഷവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ അയച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഞങ്ങളുടെ വിലങ്ങറ ദേശത്തിനാകെ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിലങ്ങറയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയ നാൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ വിശ്വാസികളായ ഓരോരുത്തരോടും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ്.
ഞാനിവിടെ വന്ന 2 വാക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എന്നത്തേക്കും എനിക്കതൊരു വിഷമമാണ്. ഞാൻ അതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് ഈ 2 വാക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ നല്ല ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ വാഴ്ത്തി. നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നൊരു വിശ്വാസം നമ്മളിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉമ്മന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും വടകോട് വാർഡിൻ്റെയും വിലങ്ങർ ദേശത്തിൻ്റെയും ആയിട്ടുള്ള അനുശോചനം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പറയുന്നവർ ചുരുക്കമായി പറയണം, ഒരുപാട് സാക്ഷി പറയാനുണ്ട്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். விக்டர் பாஸ்டர் சொன்னார், எனக்கு மகன் போலவும் எனக்கு குடும்பத்துக்கு ஒரு தகப்பனை போலவும் நாங்கள் ஜீவித்துட்டு இருந்தோம். அவன் என்னோட பேரன், நான் அவனோட பாட்டி. நான் ஒரு நாள் அவன் சிஎஸ்ஐயாக இருந்தாலும் இந்து மார்க்கத்தில் கத்தோலிக்க மிஷனில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தலைகாரியாக இருப்பான். நான் ஒரு நாள் திடீரென்று பைபிள் ஸ்டடிக்கு போயிட்டு வருகிறேன். அப்போ இவன் பிள்ளை வேணும் சொல்லும், பிள்ளை கத்தோலிக்க அந்த சபையில் 2 கையும் விரித்து அந்த மிக்கேலுக்கு பக்கத்தில் 2 கையும் விரித்து என்ன ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். எனக்கு அதை பார்த்த உடனே எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருந்தது. உடனே நான் போய் என்னுடைய பிரிஸ்டனிடம் சொன்னேன், கேட்டிங்களா இந்த பிள்ளை விக்டர் என்ன செய்யணும், அந்த சிலைக்கு பக்கத்தில் உயிரத்த சிலைக்கு பக்கத்தில் நின்று கையை விரித்து ஜோம் பண்ணானே. அவன் ஜோம் பண்ணது என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் 12 பாஸ் ஆன உடனே கத்தோலிக்க சாமியார்கிட்ட போகணும், அதுக்கு வேண்டி அவன் ஜோம் பண்ணான். நான் அப்போ இவங்கள்ட்ட சொன்னேன், உயிரத்த அந்த சிலையை கும்பிடுவன் நம்ம உயிருள்ள தேவனை கும்பிட்டா தேவன் அவன் கேட்குறதை அவருக்கு அளிக்க மாட்டாரா என்று என்னுடைய பிரசிடண்டம் சொல்லி, அப்போ அவனை நான் சொன்னேன், எப்படியாவது 2 வசனங்கள் சொல்லி அவனுக்கு காரியங்களை சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, சரி அவனை நான் தேடினதாக சொல்லணும். அப்போ நான் சொன்னேன், மக்களே உன்னை தாத்தா கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. என்னத்துக்கு பாட்டின்னு இல்லை, ஏதோ கூப்பிட்டாங்கன்னு. அவனுக்கு மன கஷ்டம் என்னதுன்னா, நான் பாலிய பிராயம் ஏதோ தப்பு தான் காரியங்களை கண்டு தான் தாத்தா என்னை கூப்பிட்டாங்களா. இல்லை மக்களே, நீ போ, தாத்தா என்னை கூப்பிட்டாங்க நீ என்னன்னு சொல்லிட்டு. அவன் வந்து என்னுடைய வீட்டில் வந்தான். இவங்க குளிக்க போயிட்டாங்க. அப்போ குளிக்க போகிற இடத்துல போய் இவங்க வசனங்களை சொல்லி, மக்களை இது சரி கிடையாது, இது உயிரத்தது, நம்ம உயிருள்ள தேவன் உனக்கு என்ன கேட்டாலும் தேவன் தருவார் என்று சில வசனங்களை சொல்லி அவனை காரியங்களை சொல்லி விட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த கூட்டத்துக்கு வர வேண்டும்னா. அப்போ தாத்தா நான் கூட்டத்துக்கு ரெடியாகவே நிற்பேன், என்னை யார் வந்து கூப்பிடுவாங்க அங்கே போவேன்னு சொல்லி என்னை விட்டு வீட்டில் வந்து கூப்பிடணும். அப்போ நாங்கள் ரெடியாகவே இருந்துட்டு மூத்த மகனை விட்டேன், மக்களே நீ போய் வச்சு 2 அண்ணனை கூப்பிடணும். அவன் போனதும் அவன் பிள்ளை கிளம்பி வந்தான். அவன் 1 வாரம் ஆச்சு, 2 வாரம் ஆச்சு. நம்ம கேட்டோம், மக்களே எப்படி கூட்டம் பிடித்தானா? ஆமாம் பாட்டி, இப்போ தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கிறோம். மக்கள் உனக்கு எது வேணுமோ நீ தகப்பனிடம் கேளு, அப்போ கண்டிப்பாக உனக்கு அந்த காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் என்று. கண்டிப்பாக அவன் பிள்ளை 12 பாஸாகவும் அவன் கிருபை செய்தார். அது மட்டுமல்லாமல் 1 மாதம் கழிந்த உடனே அவன் இந்த உபாச ஜெபம் போட்டாலும் உபாச ஜெபத்தில் இருந்தாலும் அவனுடைய கடமைகளை செய்ய போவான். ஒரு நாள் கடமையை செய்து இங்கே உபாசம் நடக்கு, அவன் கடமையை செய்ய போன இடத்துல அவனை பிசாசு இந்த பாம்பு, நல்ல பாம்பு அவனை விரட்டி அந்த இடத்துல சாதனங்களையும் போட்டுவிட்டு ஓடிட்டான். அப்போ வந்து பாட்டி இப்படி என்ன பாம்பு விரட்டேன். ஆமாம், இங்கே உபாசம் காலையிலும் சாயங்காலம் நடக்கிறது, நீ எப்படி போகலாம், அதனால் அதுதான் உன்னை பிசாசு வந்து உன்னை விரட்டுனதுன்னு சொல்லிட்டு. அன்று அவன் அந்த உபாச ஜெபம் நடக்கிற சமயத்தில் அவன் ஒரு இடமும் போக மாட்டான். 7 நாள் உபாசம் 6 நாள் உபாசம் இருந்தாலும் பிள்ளை ஒரு தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டான். அப்போ நான் சொல்ல, மக்களே நீ காலையும் சாயங்காலம் 3 நேரம் நீ சாயாது குடியணும். வேண்டாம், என்னுடைய பரம தகப்பன் இவ்வளவு ஆச்சரியமாக என்னை நடத்தி வருகிறார், அதனால் எனக்கு தண்ணி ஒன்றும் வேண்டாம். அப்படியே 7 நாளும் ஒரு தண்ணி குடிக்காமல் பிள்ளை அப்படியே உபாசத்துக்கு இருப்பான். அது மட்டும் 1 மாதம் கழிந்தது சாட்சி சொன்னான், நான் அந்நகராக இதாகினேன். இப்போ அப்படி எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. எப்படி ஒன்றுமே அறியாத பிள்ளை நான் ஊழியத்துக்காக போகிறேன் என்று எழும்பி சாட்சி சொன்னான். வெளியே வந்தது, மக்களே
நீ எப்படி சொல்லலாமோன்னு பாட்டிக்கு ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதுங்க, உங்களுக்கு நல்ல பேரை தான் நான் வாங்கி தருவேன். எத்தனை காலம் தான் ஊழியத்தில் இருக்கணும், அத்தனை காலம் வர நான் பிள்ளைகளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பக்கமோ ஒன்று வர அப்படி காலம் வர என் ஜீவித காலம் வர நான் அந்த ஊழியத்தை நிலைநிற்க நீங்கள் ஜெபம் பண்ண போதும்னு. அப்போ மக்களை நாங்கள் ஜெபம் பண்ணோம். தேவன் கண்டிப்பாக உன்னை காலம் வர உன்னை உறுதிப்படுத்துவாரேண்டோம். நாங்கள் சொன்னோம். அது மட்டுமல் எனக்கு புருஷன் கிடையாது, குடும்பத்துக்கு தலைவராக இருந்து என்னுடைய பிள்ளையிடம் சொல்லு மக்களே, மூணு மாமமார்களுக்கும் நீ எப்படியாவது 2-3 சம்பந்தத்தான் அவன் மூன்று பேருக்கு 3 சம்பந்தங்களை பார்த்தான். இன்னும் ஆசீர்வாதமாக தான் இருக்கிறது. எனக்கு என்ன கவலைகளோ என்ன வியாதி வந்தாலும் எனக்கு பிள்ளையிடம் சொல்வேன். அவன் எனக்கு தகப்பனாக இருந்து தேவனுக்கு ஒரு பின்பாக ஒரு மகனாக இருந்து அவன் எனக்கு ஜெபம் பண்ணுவான். நான் 9 மணிக்கு பிறகு நான் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாலும் அவன் 10 மணி 12 மணி 1 மணிக்கு தான் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவான். விசிட்டும் போயிடுவான். அப்போ நான் வந்ததான் 1 மணிக்கு அடிக்க நேரத்தில் நீ தான் ராப்பாடி, நீ தூங்க மாட்டான். அதே மாதிரி என்னையும் தூங்க விடாமல் இருக்கான்னு சிரிப்பான். மக்களே எனக்காக ஜெபம் பண்ணி, எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும் மக்களே. அவன் அந்த நைட்டிலே இருந்து எனக்கு ஜெபம் பண்ணி அந்த நிமிஷத்திலே எனக்கு விடுதலை தருவான், வாங்கி தருவான். திங்கக்கிழமை அன்று நான் ஃபோன் பண்ணினேன், மக்களே எப்படி இருக்கா, சளியெல்லாம் குறைந்ததான்னு கேட்டேன். அப்போ பாட்டி குறைந்தது. அவனுக்கு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது, அழுத மாதிரி தான் என்னிடம் பேசினான். ஏன் மக்களே எனக்கு சொல்லு நல்லா இட்டுட்டு கேட்ட பிறகு சொல்லல. இல்லை மக்களை என்னட்டு சொல்லி இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கா? ஆமாம் சந்தோஷமாக இருக்கேன் பாட்டி, சந்தோஷமாக இருங்க நான் அப்படி சொல்லி திங்கக்கிழமை விட்டாச்சு. செவ்வாய்க்கிழமை ராத்திரி 12 மணி நாங்கள் எங்களுக்கு பேச்சு பாடுற கன்வென்ஷன் முடிஞ்சு வந்து படுத்து 2 மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் வருது. எங்கள் பிரதர் தக்கல் பிரதர், அம்மா ஜாய்ஸம்மா விட்டர் இறந்துட்டாங்களா? என்ன விட்டரா? என்ன சொல்லுதியா? ஆமாம் எனக்கு பிள்ளையா என்று கேட்டேன். ஆமாம்மா ஜான் விட்டர் இறந்து போகிறாங்கன்னு. அந்த நிமிஷத்தில் என் குடும்பத்துக்கு ஒரு இழப்பு. யார் எனக்கு கவலை இல்லை. என்ன வியாதி வந்தா யார் எனக்கு ஜெபம் பண்ணுவாங்க? எங்கள் உழைக்கிற இருக்காங்க. இருந்தாலும் என் பிள்ளை எத்தனை மணி ஆனாலும் எனக்கு ஜெயத்தை வாங்கி தருகிற மகன். அது மட்டும் வர எத்தனை காலம் என்ன உலகத்தில் வச்சிருக்கிறாரோ அத்தனை காலம் வர நான் 2 பேருக்கு உண்மை உத்தமா ஜீவிக்க தவப்பன எனக்கு கிருபை தர வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என் மாமா ஃபஸ்ட்டு ஹிந்துவாக இருந்த பொழுதிலும் ஆர்சியாக இருந்த போதிலும் எப்போவுமே வைராக்கியமாக இருப்பாங்க எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே. அதே போல் இயேசுவை அறிஞ்ச பிறகும் இந்த டிபிஎம் ஊழியத்துக்குள்ளே வந்த பிறகும் வைராக்கியமாக இருந்தாங்க. அவங்க இந்த ஊழியம் பிடிச்சி இதுக்குள்ளேயே வந்துட்டாங்க. என்னோடய அம்மா பல பிரிவுகளை கண்ட பிறகும் என்னுடைய தகப்பனார் அவங்கள விட்டுட்டு போனப்போ கூட எங்கள் அம்மாவோட ஒரு தகப்பனை போல் எங்கள் மாமா தான் எங்கள் எல்லாமே இருந்தாங்க. சொல்லப்போனால் எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு மதில் சுவராக வழிகாட்டியாக இருந்தாங்க. இந்த உலகத்தில் ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய ஆளும் எங்கள் மாமாவோட பேச்சு மட்டும் நான் மீறவே மாட்டேன். தப்பு என் மேலே தப்பு இல்லாட்டாலும் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அப்படியே நான் கேட்டுருவேன். எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் அம்மாவை விக்டர் பாஸ்டர் ஒரு தங்கச்சியை போல இல்லை, அவங்க பிள்ளையதாவது நினச்சாங்க. எப்பவும் நானும் மாமாவும் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் பழகுவோம். எந்த ராத்திரியாக இருந்தாலும் எதாவது கஷ்டம்னு எனக்கு கால் பண்ணி பேசுவான். மக்களே எப்படி கஷ்டமாக இருக்குது, கொஞ்சம் ப்ரேயர் பண்ணிக்கும். ஒரு சீக்ரெட் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் நாங்கள் பழகுவோம். எப்போ மாமா பக்கம் வந்தாலும் மாமா ரூமில் தான் இருக்கு.
ஏதாவது கனவு சொப்பனத்தில் மோசமான சொப்பனம் ஏதாவது கண்ட உடனே எந்த ராத்திரி அதை நான் ஃபோன் பண்ணி மக்களே இப்படி நான் பார்த்தேன், உன் எனக்கு ஜெபம் பண்ணி கூப்பிடு. ஆண்டு எனக்கு சில நேரங்களில் தரிசனங்களை காட்டுவாங்க. அப்போ என்கிட்ட கேட்பாங்க, மக்கள் எப்படி நான் சொப்பனம் கண்டேன், இல்லைன்னு ஒரு தரிசனம் கண்டேன், அது கண்டேன் என்ன விஷயம்னு சொல்லுன்னு. 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு தரிசனம் கண்டாங்க. அதை என்கிட்ட விளக்கம் கேட்டாங்க. ஆனால் விளக்கம் கொடுக்க முன்னாடி எங்களை விட்டு போயிட்டாங்க. கத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். முகமாய் காணலாம் பூவில் ஓடி முடிந்த பின் அல்லேலூயா அல்லேலூயா காண்போம் அவர் கிருபையா அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தாமே அடியானையும் இந்த பரிசுத்தவான்கள் மத்தியில் அருமையான விக்டர் பாஸ்டரை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல என் தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காய் இந்த நேரத்துக்காய் நன்றியுள்ளத்தோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அருமையான விக்டர் அண்ணன் நாகர்கோயில் சென்டர் தக்கலை சபையை சார்ந்து விசுவாசியாக நம்முடைய ஐக்கியத்தில் சேர்க்கப்பட்டு ஊழியத்துக்கு வந்தவர். அருமையான அண்ணன் எங்களுடைய வீட்டு அருகாமையில் இருக்கிறார். ஆல்ரெடி அவருடைய சகோதரி, என்னுடைய அம்மா எல்லாரும் சொன்னது போல அண்ணன் உலக பிரகாரமான காரியங்களில் சிலம்பு, களரி போன்றதான வில்வித்தைகளை கற்றுக்கொண்டு எங்களுடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சிலம்பு களரிக்கு அவருடைய குடும்பம் விக்டர் அண்ணன், அவங்களுடைய அப்பா, அவங்களுடைய பெரியப்பா பையன்மார்கள் எல்லாருமே இந்த களரி சிலம்பு என்கிறதான இந்த விளையாட்டில் மிகவும் பெயர் பெற்றவர்கள். அதே போல பக்தி வைராக்கியத்திலும் சிஎஸ்ஐ, ஆர்சி, ஹிந்து எல்லா மதத்தையும் இருக்கிறதான அந்த வழிபாடுகளை மிகவும் நம்பி விசுவாசத்தோடு அதை சேவித்து வந்தார்கள். அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையில்தான் இவருடைய பக்தியை பார்த்து என்னுடைய தகப்பனாரும் என்னுடைய தாயாரும் விக்டரை எப்படியாவது நம்முடைய சபைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கிறதான ஒரு ஆத்தும பாரத்தோடு பல நாட்கள் போட்ட திட்டத்தோடு விக்டர் அண்ணன்கிட்ட போய் பேசி, நீ இப்படியெல்லாம் மாதாக்கு முன்பதாகவும் ஹிந்து கடவுளுக்கு முன்பதாகவும் மற்றும் சிஎஸ் இப்படியெல்லாம் ஓடி அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறாய். உண்மையான தெய்வம் இயேசுதான், உண்மையான சத்தியம் நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறதான டிபிஎம் சபை சத்தியம்தான் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சில காரியங்களை எடுத்து சொல்லும்போது அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். கீழ்ப்படிந்து அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நான் ஆல்ரெடி எல்லோரும் சொன்னது தான், நான் டிபிஎம் சபைக்கு போகணுன்னா அவங்களா என்னை கூப்பிடணும், அப்படி கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா நான் கட்டாயம் அங்கே போவேன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி ஒரு பொருத்தனையோடு இருக்கும் பட்சத்தில் நான் போய் விக்டர்கிட்ட சொல்கிறேன், ஆனால் அப்பா உங்களை கூப்பிட்டாங்க, நீங்கள் வரணுமான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பேசி தக்கலை சபைக்கு அருமையான அண்ணனை நான் அழைத்து கொண்டு போயிருந்தேன். அங்கு இருந்ததான அருமையான தகப்பனார், ஆவிக்குரிய தகப்பனார், ஆத்மா பாரமுள்ள தகப்பனார் ஜோஸ் மூப்பனார் ஆத்மா பாரத்தோடு ஒரு ஆத்மா உலகத்தை விட வெளியேறப்பட்டுங்கிறதான அந்த வசனத்துக்கு உட்பட்டு அந்த ஆத்மாவை கொண்டு அவரிடம் கொண்டு உட்கார வைத்ததும்
அவர் அதற்கேற்றதான விக்டருடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றதான ஆலோசனைகளை கொடுத்து, இதுதான் உண்மையான சத்தியம், இதுதான் நம்மளை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்று சொல்லி அந்த சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்து அதற்கு